ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ, संत का दुखी किसे का नहीं मिता। संत के दुखी को डान लगे, संत के दुखी को सब त्याग। संत का दुखी महाअहंकारी, संत का दुखी सदा विकार। संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दुखी को नाही ठाव, नानक संत पावे ता ले मिलाए। कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। जिन ऐसा कर बुझिया, जिन ऐसा कर बुझिया, मीत हमारा सोए। ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्ब कला भरपूर समरथ गुरु, लोक परलोक दे रखियक, ज्ञान दा सागर, सतगुरां दी पावन पवित्र जोत स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु पातशाह जी दी पावन पवित्र गोदे विच गुरु शब्द नाल जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, धनता दे योग वड भागे हो। सतगुरां ने बख्शिश मेहर कीती है। जिंदगी दे अनमोल सवास जीवन दा बहुत ही प्यारा समा सफल करन दा बहुत प्यारा मौका बख्शे। अज साडे पास शरीर है, असीं कह दिंदे हां, सवास हन, तंदरुस्ती है, उदम दिता है, असीं कह दिंदे हां असीं बड़ भागे हां। एक विचार आ रही है भी जे साडा शरीर होवे ना, जां जिस दिन साडे शरीर ने नहीं होना उस दिन भी कोई बड़ भागी होएगा। बड़ी प्यारी विचार आई है। असीं रोज़ कहंदे हां शब्द दी विचार दी आरंभता विच असीं सारे बहुत बड़ भागे हां, सानू सवास मिले हन, सानू शरीर मिलिया होया, सानू उद्यम दिता महाराज जी ने, तंदुरुस्ती दिती, असीं कह दिंदे असीं बड़ भागे हां। जिस दिन किसी दा शरीर नहीं रहना जां मिटना उस दिन भी कोई वडभागी होएगा। हाँ,
उस दिन भी कोई वडभागी होएगा। भावें शरीर ना होए, भावें सवास ना होण, भावें ये संसारी ये दुनिया के रंग ना होण, पर वो वडभागी होएगा। वो किवें होएगा? वो किवें होएगा? कोई नौकरी करता है, उसनों नौकरी के बदले तनख्वाह मिलती है। जिहड़ा सारी पूरी सही तरह नौकरी करता है ना, जदों वो नौकरी छड्ड के आउंदा जां रिटायरमेंट होंदी है, वो नौकरी उदों नहीं करता, पर उसनों तनख्वाह तू थोड़ा घट जां हाफ कह दी, उन्होंने पेनशन के रूप दे विच सारी जिंदगी लई मैडिकल फ्री जां होर की सहूलतां उन्होंने मिल जांदियां ने। वो नौकरी नहीं उस समय कर रहा हुंदा। नौकरी तो उसने 15, 20, 25, 30 साल कर लई, पर उसनों जिहड़ी सहूलत है नौकरी छड्डण तो बाद, हटण तो बाद, रिटायरमेंट तो बाद भी सारी सहूलत जिहड़ी वो पैसे के रूप दे विच, खाण पीण दीयां चीज़ां मैडिकल के रूप दे विच उन्होंने मिल रही है। ये की चीज़ है? वो तो हुण नौकरी ते भी नहीं लगा, नौकरी उहदी नहीं है। ये है उसकी कीती हुई कमाई। उसने मेहनत की, कमाई की, वो मेहनत ते उस कीती हुई कमाई दे सदका अज खुश रह रहे, अज आनंद विच है। जीवन की यात्रा के दौरान जिसने नाम सेवा की कमाई की होगी, जिसने नाम और सेवा ये दोवें चीज़ां अपनाइयां होणगियां, उसका भावें शरीर रहे या ना होवे या ना, पर वो सदा रहेगा, वो सदा ही वडभागा रहेगा। वो केवल शरीर रहन तक वडभागा नहीं रहेगा, केवल वो सवास दे चलदियां ही केवल वडभागा नहीं होएगा। जे उहदे सवास चले भी जाणगे, जे उसका शरीर मिट भी जाएगा, महाराज जी ने क्या फिर भी वो वडभागा होएगा। उहदी आत्मा जिहड़ी है वो पाक होएगी, पवित्र होएगी, वडभागी होएगी। बिल्कुल सही। और असी फिर कह सकते हाँ भी वो भी वडभागे हन, वो भी वडभागे हन जिहड़े परमेश्वर दे नाल आत्मक तौर ते जुड़े हुए हन। साडी हाज़री भी वैसे उदों ही लगती है जदों असी मन करके आत्मा करके मिलते हाँ जां उस नाल जुड़ते हैं। जे आत्मक ज्ञान केवल है, आत्मक तौर ते असी पूर्ण तौर ते जुड़े नहीं हाँ, फिर शरीर जां सवास ये हाजरी भरते हुए भी वडभागे नहीं बन सकणगे। इसलिए वो वडभागा जिसकी हाजरी लग रही है, शरीरां दी हाजरी वखरी है ते मन की हाजरी वखरी है। मन जिहड़ा वो अपनी हाजरी जिहड़ी है वो अपनी मर्जी दे नाल लवाउणी चाहुंदा, पर जदों तक मन हाजिर नहीं हुंदा उदों तक हाजरी जिहड़ी है वो कबूल नहीं हुंदी। इसलिए असी शरीर करके गुरु की गोद विच बैठे हैं। सास सवास साह ये साडे चल रहे हैं, पर मन करके जदों तक हाजिर नहीं होंदे उदों तक सानू वो कृपा वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जे मेरा मन इस वेले किसी होर दे शरीर ते टिकिया होया, किसी बारे सोच रहे, घर बारे सोच रहा, कारोबार बारे सोच रहा, जां किसी दे तन नूं देख के उहदे बारे सोच रहा,
ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਓਨੀ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ 20 ਤੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਤੈਨੂੰ ਓਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਅਡੋਲਤਾ, ਸਬਰ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 280 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਹਿਤ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਆਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪਾਕ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ, ਖਰਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਲਾ ਝੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਲੀ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਇੱਕ ਦਾਗ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਲਾ ਇੱਕ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਦਾ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਲਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਲਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਮੈਲੀ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਲਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਮੈਲਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਲਾ, ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ।
सो पातशाह जी फरमान करते हैं इस तरह के मनुख हमेशा मैले ही रहिंदे ने ते मैलियां नूं कदे भी गुरु अपने विच अभेद नहीं करता। जां इंज भी असीं कह सकते हैं, सौखी समझ लग जाती है, किसी दे कपड़े लिबड़े होण असीं उहनूं घुट के गल वक्कड़ी पा सकते हैं? कदे भी नहीं, कदे भी नहीं। कोई पसीने नाल भिजिया होवे, बदबू उस कोलों आंदी होवे, कि उसनूं असीं घुट के जफ्फी पा लैंदे आ जां घुट के मिलदे आ उसनूं असीं दूरों ही हत्थ जोड़ के सत श्री अकाल बुला देवांगे। असीं क्यों उसनूं इग्नोर करदे आ? क्योंकि वो उस दे तन ते कपड़े जिहड़े वो साफ नहीं, तन साफ नहीं, मैला करके उसनूं गल नाल लाउण तो भी गुरेज करदे हां। ते जिहड़ा शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब है जां साडा गुरु शब्द है, ते महाराज जी कहंदे इस इंसान ने उस शब्द दे विच अभेद होना, लीन होना। नानक लीन भ्यो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी, ते उहदे विच लीन होण दे लई पवित्र होना बहुत जरूरी है, पाक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रब पापियां नूं पवित्र कर दिंदा है, एक वखरा विषय, पर पवित्र करके ही मिलता है ना, उस तरह थोड़ा मिलता है। सो जे किसी मैले ने पवित्र होना है तो उसनूं मैल उतारन दे लई धोबी कोलों कपड़ा देना पएगा, उसनूं डंडे खाने पैणगे, उसनूं चोटां खाणियां पैणगियां। मोटे कपड़े दरियां होण, खेस होण, वो थापी दे नाल कुट के निखरदे ने, मशीन विच कोई पा दे वक्री गल है। मोटे कपड़े जिहड़े ने वो एकदम नहीं निखरदे, उन्हां नूं डंडियां दे नाल, थापियां दे नाल कुटना पैंदा है। महाराज जी कहंदे जो मन मैला हो गया, मन कुटे तो जम ते छुटा है, मन नूं भी नाम रूपी सेवा रूपी डंडे दे नाल कुटना पएगा, फिर इस दे विचों जन्म जन्म दी मैल लथेगी, ते फिर सतगुरु जी अपने विच इस नूं मिला लैणगे, फिर अपने विच मिला लेंगे। पंक्ति आरंभ हुई है, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसी का नहीं मित। जिहड़ा मैला मनुख है, जिहड़ा निंदक मनुख है, जिहड़ा चुगलखोर मनुख है, उन्होंने सका ना समझियो। महाराज जी कहते ने जो तुहानू किसी की गल सुना रहा है ना, वो तुहाडी गल होर किसी नूं भी सुनाएगा। जे सानू कोई किसी दी धी भैन दी नौह दी परिवार दी चुगली सानू कर के सुना रहा है ना, जिहड़ा सुन रहा है उस उन्होंने अलर्ट हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए भी ये जे किसी की गल मैनू सुना रहा है, कल मेरी गल भी दूसरे नू सुनाएगा। इस करके महाराज जी कहते संत का दोखी किसी का नहीं मित। मित का मतलब किसी का सका नहीं, जिहड़ा भी आ गया उसने उसनू रगड़ देना है, मतलब ओदी निंदिया कर देनी है, उन्होंने दुख दे देना, क्योंकि वह सुभाव बन जाता है। जो बंदा जिहड़ा सुभाव का बड़ा भैड़ा हुंदा है, उहदा सुभाव बन जाता है दूजे नू तकलीफ देनी, उन्होंने रोटी नहीं पचदी जदों तक दूजे नू तकलीफ नहीं दिंदा, उन्होंने शांति नहीं आउंदी जदों तक किसी नू माड़े बोल बचन बोल नहीं दिंदा। इस करके ऐसा जिहड़ा दोखी हुंदा रब दे प्यारियां दा जां ऐसे सुभाव दा, महाराज जी कहंदे संत का दोखी किसी का नहीं मित। कोई भी उसनू अपना मित्र ना समझे, तेरे नाल भी वही व्यवहार करेगा जो अज वो दूसरे दे लई दूसरे नाल कर रहा है। जो दूसरे दे बारे इस तरह गलत बोल रहा है, कल नूं तेरे बारे भी बोलेगा, क्योंकि वह सुभाव है, वह सुभाव है गलत बोलना, वह सुभाव है निंदिया करना, उसने वो करना ही करना है, तू उस तू बच के रही भाई। अगली पंक्ति, संत के दोखी को डान लग है। डान का मतलब सजा, संत के दोखी को सब त्याग है। इत्थे लिखिया दोखी का मतलब निंदक भी हुंदा है। पातशाह जी कहते ने भले बंदियां दी इंसानां दी निंदिया करन वाला उसनू बहुत वड्डी सजा मिलती है। निंदिया की सजा बहुत वड्डी है। निंदा की सजा यह है कि शुभ कर्म जिन्ने भी किए होंदे ने वो नष्ट होंदे। किसी ने कोई सेवा की होवे, किसी ने सिमरन भजन किया होवे,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਤਨਾਥ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭੂਤ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਸਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਈ ਇਧਰ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗ। ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕੀ ਦੋਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ। ਸਭ ਤਿਆਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਕੜ ਖਾਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ। ਬਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬੇਕਾਰੀ। ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
संत का दोखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ, ਜੰਮਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਟਰੇ, ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। आखिरी पंक्तियां संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे तां लए मिलाए। देखो हर पदे दे विच, 8 पदियां दे विच आखिरी जिहड़ी लाइन है, पंक्ति है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज जी ने ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚਾਹੇ, ਇੰਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ, ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਰੋਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰ ਗਿਆ, ਜਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਰਿਆ ਤੇ ਧਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਧਰਿਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਰਿਆ ਤੇ ਧਰਿਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਰਨਾ ਵੈਸੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਾ ਜਰ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਰੱਬ ਹੀ ਜਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸੇ ਜੀਓ। ਚੋਰ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੂਹ, ਸਾਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲ ਪਰਨੇ ਜਾਂ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੂੰ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਹਾਂ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾਂ, ਹਾਂ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਤਿਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ, ਬਾਣਾ, ਨਾਮ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ, ਨਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ।
ਰੱਬ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਲੋਈ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣਗਾਰ। ਅਸੀਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।